जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 10 जून 2024 सोमवार आज दिन में 20 बड़ खबर रही है आपंपाई जदि ये चैनल प्रथम कर चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइदेवे और आपन भल पाए स्वरूप गोटे लाइक करदे। आज खबर नंबर 1 एपटे शपथ ग्रहण उत्सव सेपटे आतंकवादी आक्रमण में 10 जनकर मृत्यु। रविवार सन्धार जम्मू डिविजन रियासी जिलार आतंकवादी आक्रमण होची। रियासी जिले में भक्त मानक नहीं जाऊथिबा एक बस उपर गुलीमाड़ होइथिबारु 10 जनकर मृत्यु होईछि। मृत्यु संख्या आहुरी बढ़ी पारे बोली कुआଯାଇଛି। रविवार एभली घटना घटिथिबा जम्मू काश्मीर पुलिस सूचना देछि। सबुठार बड़ कथा है आतंकवादी आक्रमण पर बस टी खाई भीतर को खसी पड़ी। यही दुर्घटना में 10 जनकर मृत्यु होईछि। खबर नंबर 2 कैबिनेट रे मंत्री भाव शपथ नेले धर्मेंद्र प्रधान। इतिहास को द्वितीय थर पर दोहराई नरेंद्र मोदी। जवाहरलाल नेहरू पर प्रथम थर पर क्रमागत भाव तृतीय थर प्रधानमंत्री भाव शपथ नहीं नरेंद्र मोदी। दुई पाली रे बीजेपी एकक बहुमत हासिल करथिले भी एथर एनडीए मेंट सहयोगी भरोसा सरकार गठन करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण उत्सव पर शपथ नहीं राजनाथ सिंह, अमित शाह, नीतीश गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान नहीं शपथ। खबर नंबर 3 तृतीय थर पर प्रधानमंत्री रूपे शपथ नेले मोदी। प्रधानमंत्री मोदी तृतीय थर लगी देशर प्रधानमंत्री भाव शपथ ग्रहण करिसेंती। रविवार सन्ध्यार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तांको पद गोपनीयतार शपथ पाठ करिसेंती। एही शपथ पाठ समारोह रे देश तथा विदेश बहु अतिथि जोग देइछंती। यह सहित लगातार तृतीय थर पर प्रधानमंत्री हेबारे से भारतर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रेकर्ड सह समकक्ष होइछंती। खबर नंबर 4 आगो को कौन करिवे पांडियान खोलाखोली कहीदेले निजर मनर कथा। बीजेडी शोचनीय पराजय पर आज एक भिडियो जारी करी राजनीति अवसर घोषणा करिसेंती कार्तिक। राजनीति छाड़ी सहदलीय कर्मी निकट में क्षमा प्रार्थना करिसेंती। यह से निर्वाचन पूर्व कहिथिबा कथा शेष में पूर्ण करिसेंती। निर्वाचन समय एक सभारे पांडियान घोषणा करथिले जदि नवीन पट्टनायक षष्ठ थर पर मुख्यमंत्री न हेबे तेबे राजनीति संन्यास नेबे। आज ताहा से करी देखाइछंती। तेबे राजनीति अवसर नेबा परे एक टीवी चैनल साक्षात्कार रे नहीं पांडियान अनेक खुलासा करिसेंती। खबर नंबर 5 भुवनेश्वर रोड शो करी मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह को जिबे मोदी। ओडिशार नूतन प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह रे जोगदेवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एथिरे जोगदेवा पूर्व से 12 तारिख बुधवार सन्ध्यार जयदेव विहार ठारू आरंभ करी शपथ ग्रहण हेबाकु थिबा जनता मैदान जाए रोड शो करिवे। रविवार भाजपा पक्षरु मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कार्यक्रम को 2 दिन घुंचा जाइछि। सोमवार बदल में बुधवार सन्ध्यार शपथ ग्रहण कार्यक्रम धार्य कर। खबर नंबर 6 आसिला निर्देश एही दिन राज्य में खोल समस्त स्कूल। राज्य में ग्रीष्म छुट्टी सरी आसुथिबा बेले आसंता 17 तारिख स्कूल खोलिबे। छात्र छात्री माने विद्यालय को आसिया पूर्व समस्त प्रस्तुति सरिबो। स्कूल खोलिबार एक सप्ताह पूर्व स्वच्छता नहीं सुनिश्चित करा। यह दिनक पूर्व समस्त शिक्षक कर्मचारी कार्य जोगदेवा विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षर समस्त डीओ को निर्देश दि जाइछि। खबर नंबर 7 एचडीएफसी बैंक ग्राहकों खुशी खबर कमिबो ईएमआई बोझ। एचडीएफसी ग्राहकों खुशी खबर जदि आपण बैंक ऋण नेबाकू चिंता करुछंती किंबा ऋण नेइछंती तेबे आपनको जणाया चाहिबू बैंक एथर एहार मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग हार संशोधन करिछि। बैंक एमसीएलआर कम करिछि। एमसीएलआर परिवर्तन पर समस्त प्रकार ऋण सुध हार परिवर्तन हेबो जेपरिक घर ऋण, कार ऋण, व्यक्तिगत ऋण एवं शिक्षा ऋण इत्यादि। खबर नंबर 8 टीम इंडिया मुख्य कोच पदवी पर गौतम गंभीर केते फिट। भारतर पूर्वतन बैटर तथा कोलकाता नाइट राइडर्स मेंटर गौतम गंभीर टीम इंडिया नुआ मुख्य कोच होई पारंती बोली बेस किछि दिन हेला चर्चा होईछि। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 रे मेंटर भावे केकेआर को चैंपियन कराइबा परे गंभीर मुख्य कोच हेबा उपरे आपाततः मोहर बाधिछि। लीग रो फाइनल मैच पर स्टेडियम रे गंभीर सह भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड साधारण संपादक जय शाह कथबार्ता एही चर्चा को इंधन जोगाई। खबर नंबर 9 मौसुमी आसिला सत किंतु गुळुगुळीरु नाही त्राही। पश्चिम ओडिशा रे ग्रीष्म लहरी जारी। राज्य में गरम गुळुगुळीरु त्राही मिलुनी। आसंता 2 दिन भितर तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री बढ़ीपे बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। विशेषकर पश्चिम ओडिशा रे ग्रीष्म लहरी प्रभाव रहिबो। आज 12 तारिख पर्यंत पश्चिम ओडिशा रे ग्रीष्म लहरी जारी रहिबो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। खबर नंबर 10 मोदी को कैबिनेट रे स्थान पाइले जुएल ओराम नेले शपथ। पुणी तृतीय थर पर आरंभ होला मोदी सरकार शासन। देशर द्वितीय प्रधानमंत्री भाव तृतीय थर पर शपथ ग्रहण नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी एही पाली रे मध्य ओडिशा सांसद को गुरुत्व दि जाइछि। ओडिया पुओ धर्मेंद्र प्रधान पर जुएल ओराम मध्य कैबिनेट रे मंत्री भाव शपथ ग्रहण करिसेंती। सेहीपरि ओडिशार राज्यसभा सांसद अश्विन वैष्णव मध्य कैबिनेट मंत्री भाव शपथ ग्रहण करिसेंती। तांको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 11 ରାଜନାଥ ସିଂ ଓ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ। ରାଜନାଥ ସିଂ ଓ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ 2 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେବେ। କିଏ ହେବ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତର୍ଜମା କରିବେ। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 2024 ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ କ୍ଷମତାରୁ ଇସ୍ତଫା ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କିଛି ଲେଖି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 13 ଏନ୍ଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ କଲା ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ ଏଲିଜିବିଲିଟି କମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ପରିଚାଳନାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ହେବ ତଦନ୍ତ। ନିଟ୍ ୟୁଜି 2024 ପରୀକ୍ଷାରେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ପାଉଥିବା 1005ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫଳାଫଳକୁ ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ଗଠନ କରିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 14 ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଏସ୍ବିଆଇରେ ଚାକିରି ମାସକୁ ଦରମା 69,000ରୁ ଅଧିକ। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଥିରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ କିଏ ବା ନ ଚାହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏସ୍ବିଆଇରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏନେଇ ଏସ୍ବିଆଇ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାଡର ଅଫିସର ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନେଇ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 150ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ବିଏ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ଚାକିରି କରିବା ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ କୋଲକାତାରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏସ୍ବିଆଇର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ sbi.co.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 15 BSKY ବଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ। ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷ। ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହିତ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ହାସଲ କରିଛି। ଏନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। BSKY ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ 96.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି ଏତିକି ଲୋକ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 16 ନେତା ହେବା ଆଶା ଧୂଳିସାତ କରିଦେଲେ ଜନତା। ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଦେଶରେ ରାଜନୀତି ମୋହ ଛାଡ଼ିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ବିଜେଡିର ବିବାଦୀୟ ନେତା ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ। ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖ ବିଜେଡି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଦିନରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଲେ ରାଜନୀତି। ଆଜି ଏକ 4 ମିନିଟ୍ 26 ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। 6 ମାସ 12 ଦିନରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଇଥିବା 2000 ବ୍ୟାଚ୍ IAS ଅଫିସରଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର। ତେବେ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଇଂରାଜୀରେ ନିଜ ଗୁଣଗାନ ଅଧିକା କରିବା ସହ କେବଳ ବିଜୁ ପରିବାର ଓ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ଖବର ନମ୍ବର 17 15 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଗଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ବାବୁ ସିଂ। ସଦ୍ୟ ସରିଛି 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ଏଥିରେ ଅକଳ୍ପନୀୟ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖାଇଛି ଓଡ଼ିଶା। 25 ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଛି ପଦ୍ମ ସୁନାମୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଭିୱେଟ୍ ଶଙ୍ଖ ସୈନିକ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଟାଣୁଆ ନେତା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା। ସେ ବିଜେଡିର ଗଡ଼ ଏକ୍ରାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସେ 3 ଥର ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ଏଥର ରାଜନୈତିକ ଗୋଟି ଚାଳନାରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଓ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାବୁ ସିଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଚେକମେଣ୍ଟ। ତେବେ ଏହି ବିଜୟକୁ ଏକ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନର ବିଜୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାବୁ। ଖବର ନମ୍ବର 18 3 ସପ୍ତାହରେ 3000 ଟଙ୍କା କମିଲା ସୁନା। ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଦାମ। ଘରୋଇ ବଜାରରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଉଭୟ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏପରିକି ଗତ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ପ୍ରାୟ 3000 ଟଙ୍କା କମିଥିବା ବେଳେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 2024 ମେ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 74,510 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 2024 ଜୁନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 71,673 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 19 ନଡ୍ଡାଙ୍କ ପରେ କିଏ ହେବ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ? ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏହିସବୁ ନାଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନୂତନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ପରେ କିଏ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା 2020ରୁ ବିଜେପିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ।
ନଡ୍ଡା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ 2010 ରୁ 2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 20, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ 6 ରନ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଶେଷ ଓଭର ପାଇଁ ନାସିମ୍ ଶାହ ଏବଂ ସାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ପାକିସ୍ତାନ ଇନିଂସ ପାଇଁ କ୍ରିଜରେ ଥିଲେ। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ଓଭର ବିତରଣ କରିଥିଲେ। 120 ରନ୍ ପଛରେ ଥିବାବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍କୁ 6 ରନ୍ରେ ହରାଇଥିଲା ଭାରତ, କାରଣ ସେମାନେ 20 ଓଭରରେ 113 ରନ୍ କରିଥିଲେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, এই ଥିଲା 20ଟି ନ୍ୟୁଜ୍। ତ ଯଦି ଏଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଯାଇ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।